کردم دیارم تا جوان باشد، جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد. گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد، گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. زمین تیرو کما را در بنمودم، من از این سر زمین تیرو کما را در بنمودم که اندر آسمانش پر جلات رو کمان باشد، در آسمانش پر جلاتی را کمان باشد. بود نور زبانانی وطن بالای چشمانم، دینم همراز پیران و انیسی طفلکان باشد، کنم تاجی سر دنیا دلارا تاجیکستان، کنم تاجی سر دنیا دلارا تاجیکستان، زی تاج و تخت این دنیا همینم آرمان باشد، زی تاج و تخت این دنیا همینم آرمان باشد، همینم آرمان باشد، همینم آرمان باشد. شامتان بخیر دوستان، باز هم با نوای سرود و ترانه‌های بسیار جذاب و مهمانی خاندانتان توسط برنامه خاطره ها آمده ایم و باید بگویم که این شام چون از یک سرود بسیار هم زیبا از حافظ خلقی کشور حسین نصرالدینов شروع کردیم، قرار است که این شام خاطره گویی کرده باشیم، بازخوانی کرده باشیم سرودهای خاطرمانی آن کس را. و دوستان برای این در برنامه‌مون حضور دارند اسکندر بایف، هنرپیشه شایسته کشور، همراه یک گروه مطربان چیره‌درست. سلام و خوش آمدید. تشکر بسیار. و چون ما از سامانه‌های اجتماعی وقتی که صدای استاد را گوش میکنیم سرودهایش را و حالا که صدای شما را شنیدیم خیلی مانند است به صدای اون کس. 27 اکتبر سال 2023 شب ایجادی من گذشتگی بود. در همون جشن بسیار استادان زبردست تاجیک اشتراک کردند. در قصر فرهنگ شهری سال گذشتگی بود. استاد حتی همدم اشتراک کردند. همین کتابی استاد نظام قاسم را با اولین نشرش در من تقدیم کردم. من همین ورقگرم کردم، همین سرود بسیار با من معقول شد. من هم در پایان استاد میگذارم دو سرودی استاد رو من بر همین آهنگای استاد همین مطابق کردم و من اولش رو سراییدم. بله، متن رو عوض کردید. متن رو عوض کردیم. نگم آهنگ استاد بودن. بله، استاد خود نیز متن می نوشتند. البته سرودهای بسیار نظم می نشوندن. هم شاعر بودن،
ҳам омӯзгор буданд, ҳам устои чирадаст буданд ва китобхонаи бузурге ки зиёда аз 7000 нусха китоб дошт, ҳозир дар ҳамин хонашон маҳфуз аст. бисёр донишманд буданд, мутолиа мекарданд, бисёр китобҳои нодир доштанд. Дар ҳамин одамони бузург рафта аз ҳамин китобҳои сода мебурданд ва шогирдашон ки омӯзгор буданд, муаллимон шогирдашон рафта дар ҳаминҷо ҳам китобҳоро гирифта мутолиа мекарданд, як чизе пайдо мекарданд вақташон. бале, устодро дар баробари оне ки як ҳунарманди бисёр ҳам ҳирфавӣ, як ҳунарманди соҳиби мактаб мешиносем, боз омӯзгор низ буданд. Омӯзгор ва чӣ гунае ки шумо қайд кардед, ҳоло китобхонаашон ҳаст. Шумо боре ба китобхонаашон рафтед? Ман ҳама вақт аз шогирдаи содиқашон ягона ман мондагиам. Аз ҳамин аввали бачагим рафта устодро дар иёдаташ рафта китобашро дида гирифта бурда ба тамоми ҷоҳо истироҳатгоҳҳо тамошо медодем, устро бо ҳамроҳӣ мекардем. боре гуфта буд Искандар шогирдаи ман бисёр хай мегӯям, ман шогирди ҳисанам не ки доя худат гирифтагӣ мегуфтанд. Мана ҳамин шоҳиди зинда дорам дар ҳамин тарабхонаи ороми дарёи Қаратоғ шита будем, ҳамин гапа гуфтагӣ буданд. Гуфтед ки ҳамчун шогирди содиқи устод боқӣ мондед, вале аз оғози оне ки чӣ гуна шогирдашон шудед, чӣ гуна ҳамроҳашон ошноӣ пайдо кардед? вақте ки радиоҳои майдаки колхозӣ мегуфтанд, ман ин гапҳоро чандин маротиба ҳам ёдовар шудагӣ будам. хай дар деҳот зиндагӣ мекардем, ҳамин ҷавон будем, радиода пештар ҳам устодо баромад мекарданд. монанди устод Зафар Нозимов, Шодравон Мардон Исоқова, устод Ҷӯрабек Муродов, Ҷӯрабек Назриев, Ҷӯрабек Набиев ва аз он ҷумла мана устод Шодравон Одинои Ҳошим, мана ҳофизи халқи ҷумҳурӣ Шодравон Ҳусейн Насриддинов баромад мекарданд. мо ки ҷавон будем, ҳамин гӯш мекардем, лаззат мебурдем. хай вақто овоз будем, лекин асбоба навохта наметонистем, ҷавон будем. ҳамин дар дили ман бисёр ҳамин овози ҳамин одамо ҳамин чӣ шуд, ман орзу кардам ки оё ман ягон 10%, 15% ҳамин устодоро баробар шуда метавониста бошам. аку бо як мактаби аниқ буданд, устодои санъат буданд. аку ҳар кас агар рӯи равиши худаш, мо чандон агар ҳаракат кунем, Ҳусейн Насриддин мешавем, Зафар Нозим намешавем, Одина Ҳошим намешавем. ба ё ҷои худашон мактабҳои асосӣ барои худашон, лекин пайравии устодо қидӣ чӣ мекунем, намегузорем ки байрақи онҳо масалан коса шавад. то оне ки ҷон дар бадан дорем, хай мехонем, замзама мекунем, барое ки мухлисои онҳо бисёр ҳам дар Тоҷикистони мо берун аз он ҳам бисёранд. бале, воқеан ҳам гарчанде ки натавонем ба дараҷаи онҳо расида, вале то ба ҳадде кӯшиш мекунем ки ҳамин гуна мухлисонашонро шод гардонед ва барои хотири мухлисони онҳо иҷро мекунед. ҳоло ки фурсат дорем як таронаи дигар бишнавем, мегуфтед ки ин тарона кадом аст ва шояд дар ин тарона ҳам илова ворид шудааст ва ё ба пуррагӣ моли устод аст? не, ба пуррагӣ моли устод нест, оҳанги устодаю, лекин як шоир сурде ба омӯзгор ба муаллим бахшида шуданд, Суннатулло Сайфуллоев. марди деҳқон аст, лекин чизои бисёр хушрӯ менисонад. бале, ва мо ҳоло мехоҳем ки бо оҳанги устод ҳамин шеърро ки шумо омӯзиш додаед иҷро карда бошед барои мо ва мухлисони барномаи хотираҳо. албатта. استادی همه کسب و هنر هست معلم، استادی همه کسب و هنر هست معلم، زرکاری همه کوه و کمر هست معلم، زرکاری همه کوه و کمر هست معلم. مکتب و استاد به جای نرسه ما، به مکتب و استاد به جای نرسه ما، بر دولت پاینده سپر هست معلم،
دولت پاینده سپر هست معلم. در مکتب و در خانه و هم در سر بازار، چون مرغ سخنگوی سحر هست معلم. آنه که خیرت پرتوی کار شده عمره، چون پرتوی خورشید سحر هست معلم. چون پرتوی خورشید سحر هست معلم. چون پرتوی خورشید سحر هست معلم. تشکر. وصف آموزگار بسیار در یک سطح عالی و واقعا هم چگونه که گفتین در آغاز برنامه استاد رو ما همچون آموزگار نیز میشناسیم که در سرودهایشون همیشه احساس میشد پند و نصیحت درس گفتن به شنوندگان، به نفرانی که مخالفی میکردن اون کس رو. البته مادامی که آموزگار بودند باز شعر میرسوندند، بسیار یک دانشی بلند داشتند، بسیار یک آدمی ذکی بودند، آدمی خاکسار بودند، آدمی زمینی بودند. بسیار شاگردان را تربیت نمودند. بسیار شاگردانی بسیاری که در مکتب کار میکردند زیاده از 60 سال زیاد آموزگار بودند. اگر 10 تلگه من اگر شاگرد تیار کرده باشند آخر میدونه که چند قدر نشوند. برای همین بسیار یک خزینه بزرگ همین برای شاگردای و برای مخلصان مانده رفتند. بله. همین گونه یک شخصیت بزرگ برای شما هم استاد است و میگفتید از آن حالی خوبه که وقتی که همراه استاد کار میکردید، وقتی که از او آموزش میگرفتید، چگونه حالتون بود، چگونه حسیات داشتید؟ بسیار انسانی درباره همه شعر بسیار سختگیر بودن. هم وقت نصیحت میکردن شاگرداشون که شعر پرفتن ممکنه، نگیم غلط مونده ممکنه، غلط مونده ممکنه. بسیار نصیحت ها میکردن. تمام پستی و بلندی همین زندگی رو من خاکساری رو از همین استاد آموخته گردم. باور کنید کسی که قطعی اون کس میشتن و میخیستن چی میکردن با بزرگی اون کس رو صرفه میرفتن. این خیلی نمیدونستن که مثلا وقتی که بعد قطعیشون میشتی صحبت میکردی بعد میفهمید که همین انسان بسیار یک انسانی بزرگ است. خیلی ما همه وقت قطعیشون بودیم، از جداشون خبر میگرفتیم، همه وقت از ما بسیار راضی بودن. بسیار من همین چیزا بود که ما مکتب رو دیگر نکردیم. من تازه رسوده استاد رو زمزمه میکنیم، بله کی یاد میکنیم شما. بله. خیلی اکو دنیا همین است که هیچ کس تاج سری دنیا نمیشود مثلا. درست. روز خیلی من بیشتری سرودهای استاد با رباب اجرا میکردین و شما با تار اجرا میکنید. خیلی یک رباب بسیار نغز داشتن، تارمانند داشتن. از خود جمهوری ازبکستان از شهر تاشکند گرفته آورده بودن. هم وقتا تارمانند بود، بالاش هم خیلی رنگ تار کرده بود. بسیار رباب خوشقری بود. وقتا بلندگویک نبود که در مرکه ها. بله. تنظیم نبود، یکان گپ نبود. همون کیم جلالو میزنن، کلان سالان در پیش میشتن. خب ایال ها در قفا میستدن، راستا میستدن. چیزی که همه حافظا میخوندن یعنی استاد میخوندن همه میفهمید. حاضر ده ها بلندگویک موندگی نمیفهمید که چی خونده است. همه گوش ممکن همه عادت میکرد از همه وقتا پاشه پرده میزد وقتی که استاد میخوند و در همه نیمی آدم گیره میکرد. آدمای علمدار نیمی آدم آفرین میگفت، خند زن میگفت. همین مرکده خیلی به بلندگویک گیرگشه میخوندن. خیلی بله. حالتهای بسیار خوب و میگویند که استاد اسبابهای موسیقی بسیار نادر هم داشتند. یک اسباب داشتن زیاده از 300 سال شدگی. بله. 300 سال. الان ما بابا جان غفور میگره ببیند هوا میگن که این 300 سال شدگی. 300 سال شدگی. حاضر همه ساز هست در خونهشون. با هم
یکم می‌نواختم با آواز مهتر سرود می‌خواندم. یک از مهتر می‌نواختم اون تنالوسی می‌خواندم. برای که تنالوسی آوازشون بسیار بلند بود. من شاهد خودم که در بسیار جاها اسباب نبود، همون مهتر نواخت و باید خواندم. همین خیلی خوشرو، همین خیلی موافق، همین خیلی. برای که تنالوسی آوازشون بسیار بلند بود. بله. هم میرسید آوازی به قوت می‌رسید. بله و در ادامه صحبت حالا ما می‌خوایم که یک ترانه دیگر برایمان پیشنهاد سازید. کدام ترانه است؟ از همین شاعران معاصران شهر ایصال است. یک بسیار شاعری بالای قد با نام عبدالحلیم صمدوف. همین یک کتابشون نگرفتم دست کردم، یک سرودشون بسیار به من معقول شد. همین من پیشکشی تماشابینان می‌نمونم. این ترانه هم با آهنگ استاد است. با آهنگ استاد همین تنها همین چیزی روشی استاد کردی. بله با سبک استاد. مرحمت. دلبر مهربان من، یاد تو در دل من است. دلبر مهربان من، یاد تو در دل من است. ای بطور زموی من، یاد تو در دل من است. ای بطور زموی من، یاد تو در دل من است. از قدمت به خانه ام تازه بهار میرسد. از قدمت به خانه ام تازه بهار میرسد. تازه و در نموی من، یاد تو در دل من است. تازه و در نموی من، یاد تو در دل من است. پیش همه چمن مران جویمد از نگاه ها. باش به جستجوی من، یادی تو در دل من است. عبدالحلیم عاشقم، بنده کو به کوی تو. عبدالحلیم عاشقم، بنده کو به کوی تو. باز بیا به سوی من، یادی تو در دل من است. باز بیا به سوی من، یادی تو در دل من است. یادی تو در دل من است. یادی تو در دل من است. چگونه که گفتیم استاد همیشه در ژانرهای گوناگون سرود اجرا میکردن، موضوعهای گوناگون رو در بر میگرفت سرودهای آن کس و شما نیز در این برنامه 3 سرود که اجرا کردید موضوعها گوناگون بوده با آهنگهای استاد. سرودهای پیشترشون رو بازخوانی کرده بودیم. اکو مثلا آخی با من در آهنگ استاد با سرودهای اگر
ناو چکنیم گویا که یک نهال رو پیوند کردگی می شود. خیلی این هم یک پیشروی است. موافقت چیزایی که مثلا استاد عصری 20 و 21 در خواندگی بودن آخه با مثلا با همه آهنگا با زنده شود با در گوش شنونده با یک چیزی نو با پیدا می شود. برای همین من در بسیار آهنگای استاد سرودهای نو چسباندگی ام و میخونم بعد همه مثلا با تماشابین البته معقول می شود. برای که همون روش استاد است. آهنگ استاد است. همه روی آهنگ اینم که باشد همه روی استاد می رود در میسیسون. بله. استاد حسین نصرالدینов نفری هستند که مکتبی بگویم سرودخوانی حصار رو تشکیل کردن. یک سبک بسیار خاص است که نفران زیادی از این سبک استفاده میکنند، پیروی میکنند. یک کمی در همین مورد بگویید که در همین منطقه خاص همین منطقه سرودخوانی اون کس هستند. البته یک وادی حصار، وادی زرینساری حصار میگن از تاجیک‌آباد تا بویسون وادی حصار. همین جشن مردم از جمهوری ازبکستان بسیار شاعرای بسیار مخلصای نظم آمدگی بودن گفتن که ما قطارکوی وادی حصار همون گفتن همین بسیار میگفتن که خودشون میگفتن که کامل جان غنیفه استاد شمسی محیدینفه عبیدالله کرامته عبدالرحمن نورفه محمد سید احمد و میگفتن که شما اگر گرچه دیگه هم خونی همه شاگردای من حساب میشه گفته تمام میکردن. البته همشون خیلی با از سرودای استادم با زمزمه میکردن یادآوری میکردن. همین خیلی شاگرداشون در شهر نو من بسیار است. یک ترانه دیگر در آخر داریم. معلومات درباره این ترانه میخواهیم. اما گفتم که در پایان استفاده میگذارم هم در کتابی که در من استاد عطا همدم تقدیم کردن اولین نشری عمری بنده سراپا سرود شد نام کتاب. همین دیدم من گفتم که همین عمری منم با سرود گذشته که بیام همین سرود من تیار کنم. گفتم این سیسون من یکم اما آرمان نام داشت از استاد نظام قاسم بود. من سرودی اخیرانم از نظام قاسم. آماده سازی این سرود چگونه بود؟ چگونه کار کرد شد این سرود؟ وقتی که کتاب در من دسترس شد بردم مطالعه کردم بسیار سرودهای بسیار درباره وصف وطن، مهنت دوستی، تاجیکستان عزیز بسیار سرود دارند. من نازی چند سروداشون با نویسنده در شاگردام دادم گفتم که تیار کنید. من تاجیکستان وطنی عزیزم. من فروغی کتاب و چند سروداشون داده در همون آزمون ها جای دوم یکم گرفتن در همون قصری شعبه فرهنگی حصار همین منطقه تابع همین جمهوری در همونجا گذشت. تلی 4 روز گذشت و شاگردی ما همون سرودا رو از همین کتاب دادم بسیار هم زمزمه کردن جای نمونه رو گرفتن در همونجا. همین حاضر از استاد 2 سرود تیار کردم. بس همین تماشاگران میرسونم. بله دوستان عزیز فرصتی فرجام است. چند لحظه دیگر در اختیار داریم و میخواهیم که یک ترانه جذاب دیگر در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان اسکندر بویف شونده باشه. علای عشق سودا نگهبانت خدا باشد. علای عشق سودا نگهبانت خدا باشد. نگهبانی دلی تنها نگهبانت خدا باشد. نگهبانی دلی تنها نگهبانت خدا باشد. جهانی جاودان به تو بود چون سقفه خالی. جهانی جاودان به تو
چون سقفه خالی ایا مضمون ایا معنا نگهبانت خدا باشد ایا مضمون ایا معنا نگهبانت خدا باشد دریای ما یک روز میمان از طغیانش الا طغیان الا دریا نگهبانت خدا باشد در این پستی نمان ما را از این پستی رهان ما را در این پستی نمان ما را از این پستی رهان ما را ایا ای ساکنی بالا نگهبانت خدا باشد ایا ای ساکنی بالا نگهبانت خدا باشد نگهبانت خدا باشد نگهبانت خدا باشد. تشکر بسیار زیاد. تشکر برای اشتراکتون. تشکر که به برنامه‌مون آمدید و واقعا با پیشنهاد این سرودهای خود دلمون را شاد کردید. تشکر بسیار. و دوستان یادآور میشویم که در مهمونی این شام در برنامه خاطره ها حضور داشتند اسکندر بایف، هنرمند شایسته کشور، همراه گروه مطربان از فیلارمونیای شهر حصار. و این نشر نوبتی برنامه خاطره ها بود که به انجام رسید. باید بگویم که خاطره گویی کردیم و یک چند آهنگ های استاد برامون از حسین نصرالدینوف پیشنهاد کردید. این انجام برنامه است. تا نوبتی دیدار خیر.